الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة بالسلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا بك نحيا بك نموت وبك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون और जो लोग हमारी आयतों की तस्कीब करते हैं वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे हो रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे और वो जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। आप कह दीजिए कि अपना हाल तो बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह का कोई अज़ाब आ पड़े या तुम पर क़यामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो बल्कि ख़ास उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो उसको भी हटा दे जिसका तुम शरीक ठहराते हो। उन सबको भूल भाल जाओगे जिसको तुम शरीक ठहराते हो, उस वक्त तुम भूल जाओगे उनको। इनायत अल्लाह तबारक व तआला कुरान की నమ్మకుండా వాళ్ళకి చెప్తున్నారు, ఖురాన్కి నంబర్ కూడా వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. మీరు ఖురాన్కి నమ్మకుండా యాదాదో పని చేస్తున్నారు, మీ ఇష్టంలోకి చేస్తున్నారు. మీరు అందరూ చోటోలు, మాటలానే వాళ్ళకి ఏమంటారు? ముంగవాళ్ళు. చోటోలు మూగవాళ్ళు అంటున్నారు మీకు. ఎవరికి? ఖురాన్కి నమ్మకుండా జీవితం గడిచే వాళ్ళకి. మీ ఖురాన్ మనుషులు రాసేది కాదు, ఇది అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా దేవదూతుల గురించి పంపించినారు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి. దేవదూత అంటే మేము ఫరిష్తా అంటాం. జిబ్రాయిల్ దాని పేరు. సయ్యదనా జిబ్రాయిల్ అలైహిస్సలాం గురించి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి ఇచ్చినారు. డైరెక్ట్ కూడా రాలే, మరి అది కూడా ఇది అవుతున్నారని. మూసా అలైహిస్సలాంకి అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా డైరెక్ట్ ఇచ్చినారు, కోయతూరులో డైరెక్ట్ మాట్లాడినారు. మూసా కలీముల్లా ప్రవక్త అలైహిస్సలాం అల్లాహతో మాట్లాడినారు, కానీ అల్లాహకి చూడలే. అల్లాహ్ చూస్తా అంటే కూడా ఈ దునియా కళ్ళుట్టు కనపడలేదు. కానీ మా ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కళ్ళుతో అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా చూసినారు. ఎక్కడ? ఆకాశపు పోయి చూసినారు. ఇప్పుడు కింద మాటలు విన్నారు ఎవరు? మూసా అలైహిస్సలాం. కానీ మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం షబ్ మిరాజ్లో వెళ్ళి 7 ఆకాశాల పైన వెళ్ళి అల్లాహ్ తబారక వ తఆలాతో మాట్లాడినారు. అక్కడ కొన్ని ఖురాన్ కూడా ఇచ్చినారు, కొన్ని మాటలు ఇచ్చినారు. అత్తయాత్ అంటారు దానికి. మేము నమాజ్ చదువుతాం, అత్తహియాతు లిల్లాహి వస్సలవాతు తయ్యిబాతు వస్సలాము అలైకా అయ్యుహన్ నబియ్యు రహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి గౌరవిస్తున్నారు ఎవరు? అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా? మీరందరూ చోటోలు, మూగవాళ్ళు అంటున్నారు. మూగవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు. ఎట్లా అంటే మీకు మంచి మాట చెప్తూ మీ అర్థం కావటం లేదు అని. అట్లా ఏం చెప్తూ అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా చాలా మందికి అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా దారి చూపిస్తారంటున్నారు.
ఎవరికి దారి చూపిస్తారు? ఆ దారి వాళ్ళు కనుక్కున్న వాళ్ళ మేము మంచికి దారి పోవాలని వాళ్ళకి చూపిస్తారు. లేదు నేను మంచికి దారికి పోను, నా ఇష్టంలోకి నేను జీవితం గడిస్తా అంటే వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు మూగోలు చోటులో అయిపోతారు. ఎవరు వాళ్ళకి వెళ్ళేంత వరకు చాలా మంది మంచి దారి చూపిస్తారు. అట్లాగే ముహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్తున్నారు, ఆప్ కహ్ దీజియే అంటే మీరు చెప్పండి అని. మీ జీవితం మీకు చూపించాలంటున్నారు. ఎట్లా అని, ఎవరైనా కానీ మీ జీవితంలో ఒక పెద్ద భూకంపం వచ్చాయనుకోండి సపోజ్గా, అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? మీ ఉండే విగ్రహాలకి అడుగుతారా మీరు కాపాడండి అని? ఢిల్లీ పోతారు కదా, మీ విగ్రహాలు పోయి అడుగుతారు కదా, మొక్కుతారు కదా, పోయి ఆ తలకాయ కింద పెట్టి మీరే అల్లా అంటారు, మీరే భగవంతుడు అంటారు, ఏదో అంటారు. కానీ అల్లా తబారక వ తఆలా ఏం చెప్తున్నారు? మీ పెద్ద ఒక భూకంపం వచ్చేది అనుకోండి సపోజ్గా, అప్పుడు ఎవరికి అడుగుతారు? మీరు అంటున్నారు. అల్లా తప్ప మీరు ఎవరు అడగారు మీరు అప్పుడు అంటున్నారు. అప్పుడు నాకే అడుగుతారు మీరు, నేనే అది కాపాడాది అంటున్నారు. మీరు అడిగే వాళ్ళకి ఎవరు కాపాడారు? అందరికీ మరణం ఉంది. అది అసలు రాయరప్పలు దానికి ఏం మాటలు కూడా వినరు, వాళ్ళు ఏం చెయ్యరు. కానీ మనుషులకి మీరు నమ్ముతారు, చాలా మందికి మొక్కుతారు పోయి, మీరే అల్లా మంచి, మీరు మాకు మంచిగా చేస్తులని. అట్లా కూడా తప్పునే. మనుషుల దగ్గర తలకాయ పెట్టి వంగి సజదా చేస్తారు కదా, అది తప్పు. అల్లా తప్ప ఎవరి దగ్గర అట్లా చేయకూడదు. మీరు అల్లాగే అప్పుడు పెద్ద భూకంపం పెద్ద అయితే అప్పుడు వీళ్ళందరికీ మర్చిపోతారు. అల్లానే చెప్తారు, అల్లా మీరే చాలా మంది భగవంతుడా మీరే కాపాడాలంటారు. కనపడదు. కొంతమంది భగవంతుడు, కొంతమంది యూస్ అంటారు, ఏదో అంటారు. కానీ మేమేమంటాము? అల్లా అంటాం. మేము అల్లా అంటే దానికి ఎవరు అల్లా తప్ప ఎవరు అర్హత లేదు. కానీ మా ఖురాన్లో అల్లా పేరు అల్లా ఉంది, ఖుదా కూడా లేదు, అల్లా ఉంది. అల్లా పేరు అంటున్నారు, అల్లా నూరు సమావాతి వల్ అర్ద్ అంటున్నారు. అల్లా తబారక వ తఆలా అల్లా ఎవరు అంటే ఒక నూరు అంటున్నారు అల్లా తబారక వ తఆలా. ఇంకో దగ్గర మనుషుల గురించి చెప్తున్నారు. మనుషుల దగ్గర ఏముంది అంటే రూ అంటున్నారు. మనుషుల లోపల ఉంది ఇది కదా, ఇది నూరు. ఈ రూల్ అందరికన్నా రూల్ అమీన్ అంటే జిబ్రీల్ అలైహిస్సలాం వీళ్ళందరికీ తెలుసు, అందరికీ ఇది అవుతుందని. రూల్ అమీన్ అని జిబ్రీల్ అలైహిస్సలాం పెద్ద ఫరిష్ట, అది దేవదూతలు అంటారా మీరు. అప్పుడు వీళ్ళు అన్నీ మంచిపోతారు. పెద్దది అయితే నాకే అడిగేది మీరు అంటున్నారు. అల్లా తబారక వ తఆలా అల్లా తప్ప ఎవరికి షిరిక్ చేయకూడదు అంటున్నారు. అల్లాతో పాటు వేరే వాళ్ళకి కలపకూడదు. అల్లా శక్తి ఈయన దగ్గర ఉంది, ఈయన కూడా భగవంతుడనే, ఈయన కూడా అల్లానే, ఇట్లా చెప్పకూడదు. మనిషికి ఒక దీనికి ఆ శక్తికి చాలా డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే మనిషి దగ్గర ఉండి వరకు మాట్లాడతారు, లోపల ఉండే గుండెలు ఆడుతుంది, ప్రాణం ఉంది, ఆ ప్రాణం తీసిపోతే ఏం మాట్లాడలేరు. కళ్ళు ఉన్నాయి కనుక చూడలేరు, కళ్ళు ఇది అయిపోతుంది. చెవు ఉన్నాయి కానీ చెవుల దగ్గర వినేది ఇది ఉండదు. అట్లాగే అవన్నీ అల్లా తబారక వ తఆలా శక్తి ఇచ్చేది. అందుకోసం ప్రవక్తలకి పంపుతారు అల్లా తబారక వ తఆలా. మీరు చెప్పండి వాళ్ళకి, మీ దగ్గర నేను విద్య ఇస్తున్నా, ఆ విద్య అది వాళ్ళకి కొంచెం మంచిగా బయాన్ చేసి వాళ్ళకి మంచి దారికి వచ్చేలాగా చెయ్యాలి అంటున్నాను अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ है कि हमें इन तमाम बातों पर करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।